A very good morning to everyone present here. I am Aru Patel, the President of SME International. We welcome our outstanding Class 10 and 12 achievers and their proud parents. Our honorable guest, Shri Pankaj Dev, our academic director, sir, principal ma'am, coordinators, teachers, fellow students, and the respected members. The divine symbol of wisdom, knowledge, and may we now request everyone present. We have a prayers. We have first citizen of Nadiyad or Vidhan Sabha Matristar. It is 2026 12th and 10th board result. There are times in the and remarkable academic accomplishment. Athletic Party has secured an admirable 90.4%. May we request Nathik to kindly come on stage. We congratulate you on this wonderful success. With 96 marks. Through sincere effort and academic commitment, he is also a subject topper in geography with 96. He is our third ranker in the school, so what we applaud her. Civics with 99 marks, biology with 99, chemistry with 99. Student throughout her time in the school. Please give her a huge round of applause. Patient with 97 marks. A wonderful achievement and a proud moment for the Selvi family. Securing 100 marks in computer. A wonderful accomplishment and a moment of great dedication, discipline and remarkable academic commitment. Rudra is the subject topper 11 from nursery. Rudra's journey is a beautiful reflection of years of growth. Our all India national, right? For the last 12 years since joining us in class 5. Gia of excellence are emerging as the topper in English with 99, physics with 99. Thank you all, but I think within the claps, I think there are a lot of information that was missed out, right? So there are certain things I wanted to repeat myself, because you might not have heard it. First of all these toppers have scored 99, 98, 100 marks in a lot of subjects also. So by itself, that's also big achievement. I mean, scoring 100 in maths, 100 in chemistry, 99 in English. Where do you get 99 marks in English? You know, we have people who have scored 99 marks in English. We have students besides this topper, right? That has like, I mean, when you look at the subject where student has scored more than 90, like I was looking at the English result, right? Out of 50 students, 27 students has scored more than 90 in English. So, I mean, it's not like a success of few people here and there. It is the average that everybody is performing so good. Talking about Naman, because there was a lot of claps going on, right? Not only that he is national fourth or a Gujarat topper, but more importantly, in all the international competition of all the good universities like Waterloo, Cambridge, everything, he has scored extraordinarily in maths. He has made himself, his parents, and school very proud, right? So again, thank you all of you, and let's have, I think, Madam and Sir will talk. I think before Sir will talk. વર્ષનો સન્માન સમારંભ અને ખાસ કરીને આ ટોપર્સ સમારંભની અંદર મને ઉપસ્થિત રહેવાનો મોકો મળ્યો એ બદલ વિપુલભાઈ આપણા એસએનવીના ચેરમેન, એસએનવીના પ્રિન્સિપાલ, એના સ્ટાફ અને સૌ એસએનવીના ડિરેક્ટરશ્રીઓ, અહીંયા ઉપસ્થિત સૌ સ્ટુડન્ટ્સ અને એના પેરેન્ટ્સ, ખાસ કરીને આ સ્કૂલનું એક ગૌરવ છે કે ખેડા અને આણંદ બેમાં આ નડિયાદની અંદર આઈસીએસસીની આ સ્કૂલ છે અને આ સ્કૂલની અંદર જે ટોપર્સ આવ્યા છે એ ટોપર્સ ઇન્ડિયાના 1 થી 15ની અંદર છે
અને ગુજરાતની અંદર ફર્સ્ટ છે, તો આ ખૂબ મોટો એચિવમેન્ટ કહેવાય. ચેરમેનને જાય છે, પ્રિન્સિપાલને જાય છે, અહીંના સ્ટાફને જાય છે, ટીચર્સ, એમના પેરેન્ટ્સને જાય છે, કારણ કે એ પણ એમની સાથે તૈયારીઓમાં લાગતા હશે. એટલે આ બધું જ સંભાળવું અને ખાસ કરીને સ્ટુડન્ટ્સ, આમ તો 100% રિઝલ્ટ છે અને છેલ્લા ઘણા બધા સમયથી 100% રિઝલ્ટ આ સ્કૂલની અંદર આવે છે. એટલે ગુજરાતની 26 સ્કૂલોની અંદર આનું જે નામ છે એસએનવી, એ ખૂબ મોટું નામ છે. અને જ્યારે કોઈ પરદેશી પોતાના સનને કે ડોટરને અહીં ભણવા માટે પાછા લઈ આવે, એ તો ખૂબ મોટી વાત કહેવાય. કારણ કે સ્ટુડન્ટ્સ ત્યાં હોય અને ત્યાં રહેતો હોય, ત્યાં ભણતો હોય અને આ સ્કૂલની અંદર આવે એટલે આ ગૌરવની વાત છે. આ સ્કૂલના તમામ સ્ટાફ અને ચેરમેન તો તમને ખબર જ છે, ખૂબ સ્ટ્રિક્ટ, એકદમ ડિસિપ્લિન, એ તો જાણીતા છે એમાં, એટલે એમાં કંઈ કહેવાનું છે જ નહીં. પણ મને આનંદ એ વાતનો છે કે આ સ્કૂલ નડિયાદની અંદર અને એ સ્કૂલ સંતરામ મહારાજશ્રીના આશીર્વાદથી, નાનદાસ મહારાજ એના આશીર્વાદથી આ સ્કૂલ બની હતી. અને આ સ્કૂલ જ્યારે તૈયાર થઈ, એની શરૂઆત હતી, ત્યારે કેવા સંજોગો હતા અને અત્યારે કેવા સંજોગો એ આપણને દેખાઈ રહ્યું છે. અને જ્યારે ઇન્ડિયાની અંદર 1 થી 15 ની અંદર ટોપર્સ આવે અને ગુજરાતની અંદર ટોપ પર હોય આ સ્કૂલ, તો નડિયાદ માટે ખૂબ ગૌરવની બાબત છે. સંતરામ મહારાજશ્રી આ તમામ સ્ટુડન્ટને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપે. તમે ખૂબ ખૂબ સફળતાઓ પ્રાપ્ત કરો, ખૂબ આગળ વધો, ખૂબ ભણો અને ભણી ગણીને કોઈ બિઝનેસ કરે, કોઈ જોબ કરે, પણ બધી સારી સારી જગ્યાઓ પર જાય અને ઇન્ડિયાનું નામ રોશન કરે, એવી સૌને શુભેચ્છાઓ અહીંયા બોલાવવા દ્વારા મને મારા ખૂબ ખૂબ આભાર. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. Thank you all. Thank you. આઈસીએસસી સ્કૂલ જે એસએનવી સ્કૂલ નડિયાદની અંદર છે, આ સ્કૂલ ગુજરાતની 26 સ્કૂલોમાં આ એસએનવી સ્કૂલે એ ગુજરાતની અંદર ટોપનું સ્થાન મેળવ્યું છે. એટલે એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીએ છીએ. અને સાથે સાથે ઇન્ટરનેશનલની અંદર એમને આખા ઇન્ડિયાની અંદર 1 થી 15ની અંદર જે સ્થાન મેળવ્યા છે એ બદલ પણ એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીએ છીએ. અને આ આઈસીએસસી સ્કૂલ ખેડા જિલ્લા અને આણંદ જિલ્લામાં ફક્ત નડિયાદની અંદર જ છે. અને આ સ્કૂલનું રિઝલ્ટ જ્યારથી સ્કૂલ બની છે ત્યારથી અત્યાર સુધી 100% એનું રિઝલ્ટ આવ્યું છે. અને આ આઈસીએસસી સ્કૂલ એ ટોપ જે રહી છે, એટલે એસએનવી સ્કૂલના જે ચેરમેન છે વિપુલ પટેલને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. સાથે પ્રિન્સિપાલ અને એના સ્ટાફને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. અને આ તમામ સ્ટુડન્ટને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે જેમને ટોપનું સ્થાન આખા ઇન્ડિયાની અંદર મેળવ્યું છે, એ બદલ એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. My name is Aarti Gupta. I got 94.3% in my class 12th results. I would like to thank my parents, my teachers,
and everyone who helped me throughout this journey. A special thanks to Principal Ma'am and Academic Director Sir who encouraged me. And I would like to give advice to my juniors that you should definitely solve the PYQs. They are most important for the boards, and study regularly, consistently to get good percentage in your results. Thank you. નમસ્તે. આજે 2 દિવસ પહેલાં એસએનવી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલનું ધોરણ 10 અને ધોરણ 12નું બોર્ડનું રિઝલ્ટ આવ્યું. બરાબર. એસએનવી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ છેલ્લા 20 વર્ષથી કાર્યરત છે. એને 12માના 14 બોર્ડ એક્ઝામ્સ આપી છે અને 10માની 17 બોર્ડ એક્ઝામ્સ આપી છે. હવે એસએનવી માટે 100% રિઝલ્ટ આ દરેક વર્ષમાં આવેલું છે. એટલે સૌથી પહેલાં તો એક કન્સિસ્ટન્સી એસએનવીએ જાળવી રાખી છે કે 100% રિઝલ્ટ દરેક બોર્ડ એક્ઝામ્સમાં એમનું આવેલું છે. આ વર્ષે અને ઉત્તરોત્તર છેલ્લા ઘણા વખતથી ટોપ ગુજરાતના 5માં એસએનવીના છોકરાઓ કાયમ આવતા રહ્યા છે. બરાબર. આઈસીએસસી બોર્ડ છે આપણું. આઈસીએસસી બોર્ડ વિશે એક ટૂંકમાં વાત કરું તો આઈસીએસસી મોસ્ટ પ્રીમિયમ બોર્ડ એક્રોસ ધ કન્ટ્રી છે. આઈસીએસસી બોર્ડ એટલે એ બોર્ડ છે કે જે બ્રિટિશર્સ આપણી પર રાજ કરતા હતા ત્યારે કેમ્બ્રિજ બોર્ડ હતું. એ બોર્ડ બ્રિટિશર્સો જ્યારે આપણે આઝાદ થયા ત્યારે ઇન્ડિયન બોર્ડે એને ટેક ઓવર કર્યું. એમાં એને કેમ્બ્રિજ બોર્ડની જે સ્ટ્રેન્થ હતી ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટ, કોમ્પ્યુટર સબ્જેક્ટ એ મેન્ટેન કરી અને ઇન્ડિયન બોર્ડની જે સ્ટ્રેન્થ હતી કે મેથ્સ, સાયન્સ એ કરી અને અત્યારે આઈસીએસસી એક એવું કરિક્યુલમ એક્રોસ ધ ઇન્ડિયા છે જેમાં વી ગેટ બેસ્ટ ઓફ ધ બોથ વર્લ્ડ્સ. એટલે આઈસીએસસી કરિક્યુલમ વિશે ઘણા બધા લોકો નથી જાણતા હોતા, પણ આઈસીએસસી કારણ કે સામાન્ય રીતે આઈસીએસસી સ્કૂલો મોટા સિટીમાં જ હોય છે. ગુજરાતમાં પણ ફક્ત 28 જ આઈસીએસસી સ્કૂલો છે અને બધી મોટા સ્કૂલોમાં, બધી મોટા શહેરોમાં છે. અમદાવાદ, બરોડા, સુરત, રાજકોટ આ બધી જગ્યાએ આઈસીએસસી સ્કૂલ છે. એટલે દરેક પ્રીમિયમ સ્કૂલો ગુજરાતમાં અને નેશનલ લેવલે આઈસીએસસી સ્કૂલ જ હોય છે મોટા ભાગે. આ સ્કૂલો જોડે કોમ્પિટ કરવું એ એસએનવી માટે એક ગૌરવની વાત છે અને આ સ્કૂલો જોડે કોમ્પિટ કરી અને આ વર્ષે આપણે ગુજરાતમાં આપણા વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાતમાં ટોપર આવ્યા છે. ગુજરાતમાં ટોપમોસ્ટ જે પહેલો નંબર છે આઈસીએસસી સ્કૂલોમાં આ સમગ્ર ગુજરાતમાં એ એસએનવીના વિદ્યાર્થીએ સર કર્યો છે. એટલે એ ખૂબ જ ગૌરવ અને ખૂબ જ સેટિસ્ફાઈંગ ફિલિંગ છે. આના સિવાય બીજી એક મહત્ત્વની વસ્તુ એ થઈ છે કે ગુજરાત ટોપર્સમાં તો આપણા 4 થી 5 છોકરાઓ છે જ, પણ નેશનલ લેવલે ટોપ 15માં આપણા 3 છોકરાઓ છે. કહેવાનો મતલબ એ છે કે આજે નડિયાદ, આણંદ જેવા શહેરમાંથી આ સ્કૂલ ચલાવી અને નેશનલ લેવલે કોમ્પિટ કરવું અને આ રેન્ક લાવવું એ ખરેખર દરેક વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ જ ગૌરવની વાત છે. દરેક વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓ માટે ખૂબ જ ગૌરવની વાત છે અને સ્કૂલના ટીચર્સ અને સ્ટાફ કે જેમને આના પાછળ 20 વર્ષથી તનતોડ મહેનત કરી છે એનો આ પરિણામ આવ્યું છે. ઇટ્સ અ કોમ્બિનેશન ઓફ ટીમવર્ક. બરાબર. દર વર્ષે ઉત્તરોત્તર એસએનવી રિઝલ્ટ સારું આપતું જાય છે જ, પણ આ વખતે આપણે નેશનલ ટોપર છે, સ્ટેટ ટોપરમાં ટોપમોસ્ટ આપણે છે. આ એક ખૂબ જ ગૌરવની વાત છે. આ ખૂબ જ એક સેટિસ્ફાઈંગ મોમેન્ટ છે અને એ વાલીઓનો હું ધન્યવાદ કરું છું કે જેમને અમારી ઉપર વિશ્વાસ રાખી અને એમના છોકરાઓને અમારી સ્કૂલમાં આ કરિક્યુલમમાં મૂક્યા અને એ વિદ્યાર્થીઓ કે જેમને કન્સિસ્ટન્ટ મહેનત કરી અને એ વાલીઓ કે જેને અને ટીચર્સ કે જેમને આમની પાછળ આટલા વર્ષો સતત કામ કર્યું. એટલે આ ખૂબ જ સેટિસ્ફાઈંગ રિઝલ્ટ છે. ઘણા બધા લોકો મને પૂછતા હોય છે કે કરિક્યુલમમાં તમે જે ભણાવો છો એ ક્યારે કામમાં આવવાનું? તો આઈસીએસસી ઘણા બધા જોક્સ પણ હોય છે ને કે x + y² = x² + 2xy + y². એ આપણે જીવનમાં ક્યારે વાપરીએ છીએ એવું આપણને ઘણા પ્રશ્નો પૂછતા હોય છે. પણ તમે જે સ્કૂલિંગમાં ભણો છો એ ડાયરેક્ટ કદાચ એપ્લાય થાય કે ના થાય, પણ સ્કૂલનો રોલ ભણાવવાનો એવો છે, સ્કૂલનો રોલ ભણાવવાનો એવો છે કે એ કોન્સેપ્ચ્યુઅલ લર્નિંગ કરાવે. એનાથી શું થાય કે સ્કૂલ આઈસીએસસી કરિક્યુલમ જે છે, એસએનવી સ્કૂલ છે, એનો ગોલ એક જ રહ્યો છે, વી ટીચીસ ધ સ્ટુડન્ટ હાઉ ટુ લર્ન. કેવી રીતે શીખવું એ શીખવાડવામાં આવે છે. એના માટે ટોપિક જુદા જુદા હોઈ શકે,
પણ બેઝ એ છે કે કેવી રીતે શીખવું એ કોન્સેપ્ચ્યુઅલનો છે, અને એટલા માટે જ ICSE કરિક્યુલમમાં અમે સારું રિઝલ્ટ લાવી શક્યા છે. સારા છોકરાઓ આગળ વધી અને એમના લાઈફમાં ઘણી બધી પ્રગતિ કરી શક્યા છે. તો ફરી એકવાર પેરેન્ટ્સ, સ્ટુડન્ટ્સ અને ટીચર્સનો ધન્યવાદ, આભાર માની અને હું વિરમું છું. મહારાજશ્રીના ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદથી આ શક્ય બન્યું છે. જય મહારાજ.